ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലം കാത്തുവെച്ച മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയായിരുന്നു അത്. രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി നിരവധി അക്കാഡമിക് ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ പി കെ ദാസിന്റെ നിയോഗം വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു. മുൻ the most distinguished chief guest of the day, who is here to bless the young MBBS graduates and
marks an important milestone in our careers, as we all have gathered here for the induction of 9th MBBS batch of PK Das Institute of Medical Sciences and White Coat ceremony. PK Das Institute of Medical Sciences is a reputed super specialty medical college with 1,250 plus beds. The hospital is part of Nehru Group of Institutions, a name synonymous with quality higher education in South India. A seal of medical excellence, PK Das Institute of Medical Sciences is named late PK Das, an academician par excellence, a renowned industrialist, and a great philanthropist. PK Das Institute of Medical Sciences offers a level of expertise and a standard of clinical excellence which are world-class and at par with the topmost healthcare centers in India and abroad, attracting leading consultants from around the world and becoming the hospital of choice for both patients and healthcare providers. PK Das Institute of Medical Sciences aims to educate leaders of medical profession in patient-centered, science-driven, team-based, and high-value healthcare. Let us invoke the blessings of the Almighty with a mesmerizing semi-classical performance by students of 2023 batch. We have Krishna, Parvati, Gauri, Sneha, Nanda, Krishnapriya, and Adina on the stage.
That was indeed a marvelous performance put up by the girls. Every day in PK Das has been a memorable experience. And today, let's take a moment to reminisce through those memories once again.
We request all the dignitaries to kindly be seated on the dais. As each one of us walks through the stage to receive our white coat today, our journey in medicine begins, which I'm sure is a dream come true for many of us. So without any further ado, let's move into the official proceedings for the day. A single day doesn't pass without the greetings and words of motivation from our coordinator. He has been a constant pillar of support ever since we stepped into this college, and we truly believe that he will be with us for the times ahead. So, now let us invite Professor and HOD of Department of Anatomy, Dr. P.K. Ramakrishnan sir, for giving the welcome address. A very good morning and a warm welcome to the respected Chairman and Managing Trustee of Nehru Group of Institutions, Advocate Dr. P. Krishnadasa, the Chief Guest of the Day, other dignitaries, the proud parents, and the stars of the day, my dear students of 2023 batch. Thank you, MOCs, for your kind words of appreciation. Okay. So I'm really blessed to stand here on the auspicious and the historic occasion of the induction program and the white coat ceremony of the 9th batch of students of P.K. Das Institute of Medical Sciences. Of course, there's a saying that history repeats. Definitely, yes, sure. Because I remember standing not exactly here at a different venue, almost 9 years before, in October 2014, to welcome the students of the first batch of MBBS students of P.K. Das Institute of Medical Sciences. And I am really blessed that I have given the privilege to welcome the 9th batch, exactly 9 years later, and the first ever batch of 200 students admitted to P.K. Das Institute of Medical Sciences. So thank you, Almighty, for the graces showered on us during our long journey. Of course, P.K. Das is also a historic and a memorable day in the history of P.K. Das Institute of Medical Sciences, as we welcome the students and the parents of the first ever colossal and the giant 200. Of course, as you know, P.K. Das Institute of Medical Sciences is only the second medical college in private sector in Kerala to have 200 students. So that's indeed a meritorious achievement. So with these few words, let me go to my duty. What to say about him? He's the proud son of a proud father. He follows the footsteps of his father, the paternal pillar, the enigmatic, charismatic leader of the Nehru Group of Institutions, a wonderful motivator, a great orator, an administrator, an entrepreneur. So it's my privilege to welcome our most honorable Chairman and Managing Trustee of Nehru Group of Institutions, Advocate Dr. P. Krishnadasa, to this momentous occasion. Welcome, sir.
So he has been a real driving force behind all of us in our long journey. And we hope that Sir's blessings will definitely be there for the years to come. Many of you may not be knowing that today is actually in the Tamil calendar, today is a Amavasi day. I think Amavasi means the start of the new moon. Okay. Some consider it a very inauspicious moment, but for me, a Saiva devotee, definitely it's a very auspicious moment. As we start our journey from darkness to light. Of course, the journey from darkness to light, of course, needs a light. So, of course, it is very appropriate to have a very apt person to light us or guide us through our way, not only in the academic matters or in the spiritual, our path. So, I take this opportunity to offer a welcome to our Sambhujya Swami Adhyatmananda Saraswati, Mukhya of Sambodh Foundation, Kerala. ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സ്വാമിജി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം സ്വാമിജിയെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാമിജി ഞാനൊരു വെൽക്കമിൻ്റെ 2-3 കമൻസ് സ്വാമിജി അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി സ്വാമിജിയോട് പറയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക പഠനം നൽകുന്നതിന് അറിവ് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഒരു ഇരുട്ടുന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിളക്ക് കൂടിയാണ് ഒരു ഗുരു. സോ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 200 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ സ്വാമി അധ്യാത്മ സരസ്വതി സ്വാമികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്താ പറയുക വെൽക്കം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. As all first-year students, you definitely know which are there are the 2 pillars of medicine which you are currently doing. Which are the 2 pillars? Which are the 2 subjects which are considered as pillars, not only of the first year, but for the entire MBBS course. Undoubtedly, anatomy and physiology. Physiology. So again, it's very happy to have 2 iconic personalities. I don't say iconic teachers or giants from the field of anatomy and physiology. So I also very much glad that I have got 2 of my favorite teachers and mentors from my alma mater at Government Medical College, Thrissur. So first of all, I'd like to offer our gracious welcome to Professor Dr. B. Sheila Madam, Principal, Government Medical College, Thrissur, and my anatomy teacher, I mentor throughout almost the 35 to 40 years of my career. Thank you, Madam, once again for accepting our invitation and addressing our fresh batch of students. Of course. An iconic figure, again, a legendary physiologist, definitely the next pillar. So definitely I would like to welcome Professor Dr. Vijayalakshmi Madam, again my teacher from GMC Thrissur, and again one of the mentors and one of my favorite teachers. Thank you, Madam, for accepting our invitation and offering your blessings to my dear students. So നമ്മൾ 2 പില്ലേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ പാത്തിൽ നമ്മളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഗുരു ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് പാത്തിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമ്മളെ 2 ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രോബ്ലി കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല 2 അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ വിത്ത് us ടുഡേ. So definitely you will feel blessed on this occasion. Okay, good. He is a very soft-spoken personality, but highly efficient. He is a good administrator and an adventure lover. So I take this opportunity to welcome Dr. P. Krishnakumar sir, CEO and Secretary, Nehru Group of Institutions. Welcome, sir. I would like to welcome the soft-spoken and the highly energetic and the loving CEO, the trustee, Honorable Trustee of Nehru Group of Institutions, Professor Dr. P. Tulasi Madam, in her absence here. Madam could not make it due to some circumstances. Definitely she had conveyed her blessings and best wishes for the batch of 2023. Thank you, Madam. A person who is with us
in every day, probably, of when we are here. Actually, he guides us, motivates us when we are depressed. He scores, or just in a very gentle way, when we do some wrong. He appreciates when we do some great things. Definitely, a person who is with us day in and day out, with us, especially like a brotherly figure, when even after almost 10 years of spending at PK Das Institute of Medical Sciences. I take this opportunity to welcome our most dynamic and respected Director of Operations, Dr. R.C. Krishnamurthy sir, to this auspicious ceremony. Welcome, sir. So I'd like to offer our humble welcome to Mrs. Sumita Krishnadas Madam, Management Representative, Nehru Group of Institutions. Welcome, Madam. An arduous taskmaster, a passionate teacher, an eminent clinician, and a role model, not only for me, but also for every aspiring medical graduate. A highly talented, left soft-spoken, so I'd like to welcome my own principal, PK Das Institute of Medical Sciences, Dr. M.A. Andrews, sir. Thank you, sir. Welcome, sir, once again. To offer our felicitations for the day, we have one of the senior most professors in our medical college. Again, one of my favorite teachers from GMC Thrissur. So I'd like to welcome Dr. A. Srikumar sir, Professor and Head, Department of Anatomy. Sorry, Surgery, General Surgery. Of course, sir is very closely related to anatomy. When I any surgical doubts, definitely I consult sir, definitely. So he's a very, always very obliging. Okay. So I don't know how to express a welcome words for the person. An all-round, multi-talented personality, a good teacher, a actor, a director, musician, singer. So what to say more? Okay. So I take this opportunity to welcome our respected Dr. Jagatlal PC sir. And not but the least, my close friend, acquaintance, right from the day which I joined PK Das Institute of Medical Sciences, and probably you can say my right hand in the as coordinating the activities of the first year MBBS course. I would offer my welcome to Dr. Arati Anand Amin, the energetic, quiet but highly efficient professor and head department of general medicine, physiology. So today we have got a light audience. So I'd like to take this opportunity to welcome the deans, the principals, and head of the departments of our sister institutions from Kerala and Tamil Nadu. Welcome, sir and madam. So I'd like to welcome the other heads of departments of PK Das Institute of Medical Sciences, my dear faculty members, and the other doctors and other staff. An event of this kind would not have been possible without the cooperation and the efforts taken by the very dynamic and the efficient administrative team of PK Das Institute of Medical Sciences. So I take this opportunity to welcome each and every one of the administrative team. We have got some, not naming everyone. Okay, so a big welcome to all the team and making this event happen in a very short period of time. Just I have two very important persons left over. First, okay, of course, they are not right in front of me, but they are right in my heart and in mind. The proud parents of 2023 batch of students who have come here or who are watching online. Probably the most memorable event or the occasion in the professional lives of their
wards. Okay. So welcome my dear parents who have come a very long way to join on this auspicious occasion. And finally, so what to say about my dear batch of 2023 students? Definitely. Okay, you had almost spent almost 1 month with us. Definitely, I can assure you that we are going to be one of the best batches of PK Das Institute of Medical Sciences, not only in the number, but also in the quantum of the results and the efficiency proven. So welcome, my dear students of 2023 batch who are here to, for your one of the most memorable and historic occasions of your life, the induction program and the white coat ceremony. Let this day be ever etched in the memories of your life till your last breath to come. Definitely, I hope that will be definitely. I also take this opportunity to welcome the student representatives, the anchors, and the dance team who have put up a splendid performance in a very short time. Thank you all. I'm really sorry if I missed out to welcome any special person, but please pardon for my thing. I render my apologies, and we have to move on with the formal proceedings of the day. So once again, welcoming you all to this grand and historic occasion of the induction of the 200 batch students of PK Das Institute of Medical Sciences. So let us pray to the Almighty to make this occasion memorable. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. Thank you, sir. Darkness is always fought with light. It helps us to understand our path better without going astray. Lighting the lamp has always been an age-old tradition, symbolizing the triumph of knowledge over ignorance. Upon lighting, the flame of the lamp goes in an upward direction, which signifies that one should obtain knowledge in a way that uplifts oneself to do higher deeds. So to mark the beginning of this auspicious occasion, we humbly request all the dignitaries on the dais to come forward for the lamp lighting ceremony.
institutions has stood up as an epitome of selfless service, exemplary human resources, and a knowledge hub under the chairmanship of Advocate Dr. P. Krishnadas. He has nurtured the spirit of insight, which he undoubtedly acquired from his father, late Sri P. K. Das, hence earning the university a leading and successful name in the field of education. He is a recipient of various globally acclaimed awards and accolades for his outstanding contribution towards education and society. So, let's invite Advocate Dr. P. Krishnadas, sir, for the presidential address. Thank you. A very warm good morning to one and all. Most respected and beloved principal of P.K. Das Institute of Medical Sciences, around Professor Dr. M.A. Andrews, His Holiness Swami Advaitmananda Saraswati, Sambodh Foundation, Kerala, our beloved chief guest, most respected principal of Government Medical College, Thrissur, Professor Dr. B. Sheila Madam, respected and beloved principal of Government Medical College, Palakkad, Professor Dr. Vijay Lakshmi Madam, respected my dear brother and CEO and Secretary of Nehru Group of Institution, Dr. P. Krishna Kumar, beloved Dr. R.C. Krishna Kumar, my brother, Director Operation of this institution, most beloved Dr. P.K. Ramakrishnan, who delivered the welcome address, Professor and HOD of Department of Anatomy, my wife and management team, Sunita Krishnadas, beloved Dr. Sri Kumar, HOD General Surgery, Dr. Jagatilal, beloved HOD of Biochemistry, Dr. Aradhi Anandani, Professor and HOD of Department of Physiology, and most respected and esteemed doctors of P.K. Das Institute of Medical Sciences, respected admin staff and other people, and invited guests from various institutions of Nehru Group of Institution, and the most loving and respected parents of this 9th batch MBBS students, those who are witnessing this induction program, and my dear beloved brothers and sisters of this first ever 200 seats 9th batch of P.K. Das Institute of Medical Sciences, once again welcoming you all. It's really giving me immense pleasure and pride to be the part of this induction program of this 9th batch. At the outset, let me congratulate the parents, those who helped you, especially they helped you to choose or opt this P.K. Das Institute of Medical Science for. And from the management and from the teachers' end, I can assure you that we will be delivering the 100% quality atmosphere, which will be taking all of you the zenith of glory in the academic pursuit from this institution. My dear brothers and sisters, it's an era where changes happening like anything. To deal with others, how to interact with others, how to be a person with humanitarian touch, a lot of things to be learned from this education. Science or technology is something different, and whereas a person who is going to be molded in such a way, the people, those who are completed with such kind of quality will only be surviving in this career. Because as you know, country is developing like anything, the universe is shrinking like anything as a small atom. And in a country like India where 140 million people are living, and we know even in the state, even the recent notification by the National Medical Commission says that, especially in a state like Kerala and Tamil Nadu, Karnataka, the ratio between the patients and the people and the doctors are more.
So they are trying to filter the system itself by producing quality doctors by restricting the number of admission in institutions. Hereafter, I don't think National Medical Commission will be allowing more colleges to be into the anvil, especially for giving the medical education. That means the central government and the National Medical Commission, with a great bold step, they have decided to groom the students in the medical profession to become the best quality doctors of the country. So challenge is bigger in front of you. So my dear friends, don't take it slightly. Be very positive with a confident attitude, and you always be utilizing your time in such a way that when the institution is given in such a way, and this institution is known for the best infrastructure, best teachers, and best clinical and any other aspect, whatever you see, everything will be there. But you have to utilize that. There is no shortcut and there is no second option for you. You have to utilize in 100% to see that you are just transforming into the best doctors of tomorrow. As you see your senior professors, the doctors, those who are sitting in front of you, the way how they deal with the patients and way they behave with others, you have to learn from them. Now everything is dependent upon the total latest technological revolution. Artificial intelligence and machine learning and blockchain, everything is introduced even in the medical education. So that means you have to be holistically developed in such a way. And now when we talk about the holistic system of the education, you have to know about Indian knowledge system also. How the India developed and how the country emerged as the biggest healthcare center in the world. How this number of doctors are serving the society. For that, a lot of elements are there. I am not taking much time. I am just giving you some light into your mind, whereas you can do your own systematic approach for this learning process. A lot of doctors will be there, but you have to be different from them. You have to be the right people, appreciated by the society, appreciated by the people. And they will be approaching you in such a way because, yeah, that's the doctors coming out from PK Das Institute of Medical Science. They are having good knowledge. They are having very good humanitarian value. That should be your USP. My dear friends, and here I am once again wondering that recently the parliament enacted a bill for 33% for reservation for the women. But when I look into this hall, here it is 75% reserved for the women. It's a great, we have to really applause here. That means the women are going to deal the future. So especially when women doctors or female doctors are coming out, you should be bold. You have to come out from the strict four walls and the constraints to be removed, and you have to be challenging. You have to be more dynamic in the situations. So my dear friends, it's a great opportunity for you. Utilize this facility what's available in this college. And as you know, it's only the second college in the state having 200 seats. That means the quality education will be delivered, and our beloved principal and team, the role model of the state, especially in clinical side, Dr. Andrew sir, he is taking extra pain with his team to see that you are molded in such a way by giving additional coaching even in the evening hours to see that you are completing the MBBS in the time frame. Because the latest norms say that beyond 4 chance there is no chance for you. When you are losing 4 chance in the first year program, definitely you will be out. And you will be depressed like anything, because a person who is just out from the MBBS program after 1 year, 2 year program, and where you stand, your mind will be totally collapsed. You will be depressed. You will be taken aback. The reason, what else in your friend? A student, those who are gone for an MBBS and out from the syllabus and out of the system, he will be totally in problem. So my dear friends, be very careful and cautious. The day one onwards, you have to be on your toes. You have to spend your time in such a way. All the people, those who are assembled in this hall, will be having 24 hours. But how we utilize the 24 hours is our success. So you have to utilize your time in such a manner. Ensure that each minute spent by you should be for your benefit. It should be for the society benefit. It should be for the healthcare sector benefit. Then you will become the best. So don't forget about that. And moreover, being in Kerala, you are very lucky, because this Kerala state education, especially in medical education, this is the cheapest education available in the entire universe. You are just going
going there and coming back like anything, and they don't have even equivalency, and they are not able to practice in India. So you are really lucky. That means you have to give great respect and love and applause to your parents. They are the people behind you, molded you. So my dear friends, molding you, remaining all the secondary and beyond that. So my dear friends, some ethical values, moral values, societal obligations, and also interrelation with the people that should be maintained in your life, then you can become the best. Here I am also having my own misery, and I am having a small story or something reality. Your senior, some who is in 2019 batch, they are going to see the patients in the future, because they are all measuring with the monetary things. Here at medical institution, especially the renowned madam, both principals of two government medical college Trichur and government medical college Palakkad is sitting here. Minimum investment for the beginning itself for a medical college is 450 crores. You forget about the interest and all. At least the running cost, according to the latest Right of Information Act, a government medical college spends around 18 lakhs per student per year. And the private sector, it's only hardly 6 lakhs and 7 lakhs. So how the remaining are subsidized by the help of other aspects. So that itself is not known to the parents and the society of Kerala. That is the real pathetic situation in our country. So my dear friends, don't go behind some petty things. Rather, you concentrate on your studies and become the best doctors. The best doctors, those who are really potential and those who are having really capacity, they will be accepted by the society. And that happiness, the happiness is the most important factor in a person's life. Nothing else can give anything happiness more than happiness. Happiness, when you are happy within mind, whether it is not for the monetary benefits or something else, but the happiness is the most important thing. Happiness comes only when you do the right things at the right time with the justice. So practice that, and don't be evil-minded. Always be positive mind with a positive spirit. We will be with you. Definitely we will be helping you. We will be taking you up in our hands. And when we talk about Nehru Group of Institutions, the great institution, already we surpassed 50 years of service in this education sector. And many of you are not really aware of the facts and the things behind this institution. My beloved father, Sri P.K. Das, he served the Indian Air Force as an aeronautical engineer and came back, and he started as a teacher, and in 68 he started as aeronautical engineering college, as AME program and other allied program, and later on he started many institutions, and now we are having more than 25 institutions with 20,000 plus students and 3,000 plus employee staff. All are known as Nehru Group of Family, and that is your strength. Wherever you go across the universe, you will get a Nehruvian. You can see a Nehruvian. That strength we are having, the alumni of the Nehru is big asset for any, when we compare with any other institution, we are having the #1 position in that. Because we are having 50 years of legacy. And the quality education, what we are giving is totally different. We are not comparing with others. We are not going behind other aspects. But we always stick to the quality education. Whatever we are able to provide, that will be provided at the correct time and the correct thing. Nothing to worry. So you are in the safe hands and safe portal of Nehru Group of Institution, being the part of P.K. Das Institute of Medical Sciences. Our next aim is to see that we have to develop a culture wherein we want more autonomy to bring more requirements to the syllabus. That means that will fill up the gaps of the syllabus and will become the best. And our process already started, and we hope that we will be converting into autonomy status at least in 2 years' time. That's our aim, and that will happen also. And all other our institutions, majority of them are autonomous, and we are moving towards a university status. Definitely, whether this will be the part of the university or not, that is something different. But at the outset, I can assure you that the quality will be par. Nehru Group of Institutions always stand for the quality. We always mold the citizens in such a way. We give 100% in return what we are expecting. Definitely, the parents can take 100% from us. And always the parents and teachers and the students, they are the asset of the institution. So be proud being an NGI alumni or NGI part, galaxy of this great institution. My dear friends, it's a wonderful session. And you are going to enjoy these 5 years' time in this P.K. Das Institute of Medical Sciences. A lot of changes will be coming, a lot of development will happen, and a lot of MOUs, a lot of international institutions may tie up with us. So that benefit will be passing to you. So you just prepare for that and become the best doctors by doing the justice to yourself, not to others. Justice to yourself.
that will give you the great mileage and advantage in you. So with this note, once again, thanks the parents and the students, those who opt this institution. We all work together. We will be with you for any crisis and any solution. Whatever you want, come out straight and you can ask and we will solve this problem and we will go together. What we want is good doctors to be produced from this institution. This portal is maintained for that. Always will be with you. With this note, once again, thank everyone and also the organizers for providing such a magnificent event for this induction program. Let the Almighty bless you all, and Holiness will be here and Holiness will be giving a wonderful session to you, and the beloved principals, they will be giving the other academic aspects to you. Definitely it's a great journey. We will start this journey in the right note. Thank you. Have a great day. Once again, thanks for the parents. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for those wonderful words of wisdom. Swami Adhyatmananda, the Mukhya Acharya of Sambodh Foundation, Kerala, comes from an illustrious lineage of the Chinmaya Guru Sishya Parampara. Under the guidance of Pujya Swami Bodhananda Saraswati, he continues to play a phenomenal role in spreading the Sanatana Dharma. He is also an ardent poet and writer. The compilation of his short stories, Vidyasmriti Layam, which was published by Mathrubhumi, is truly captivating, persuading readers to overcome the trials and tribulations in life and celebrate the joy within. He was awarded the Prathama Vedanta Ratna Puraskaram for his work in propagating Vedanta, especially among youngsters. It's indeed a blessing to have this renowned Guru with us today. So let us welcome Swami Adhyatmananda Saraswati to give his words of blessings on this occasion. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि यस्मिन् सर्वं यदः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तधा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मराम्यहम् हरि ओम Nehru Group of
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അഭിമാനാർഹമായ ഒരു സ്ഥാപനം, അതിൻ്റെ 9ാം ബാച്ച് ഇന്ന് അവരുടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു കോഴ്സിലേക്ക് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പേരൻസ് 10ാം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും, +2 കുറിച്ച് പറയും. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് സ്വാമിക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതായാലും ഇന്ന് ആരാധ്യനായ പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, മറന്നുപോയോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ 10ാം ക്ലാസ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ സമ്പ്രദായം വേറെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് +2 എന്നോ പ്രീ-ഡിഗ്രി എന്നൊന്നും അല്ല പറയുക. ഏതായാലും അതൊന്നും ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഇത്തിരി തമാശ കലർത്തി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചവിട്ട് കിട്ടി. ദാറ്റ് വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നാനുള്ളത് തോന്നി. ആ ചവിട്ട് കിട്ടി, 2 പല്ല് പോയി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുക. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയി. ആര് തീരുമാനിക്കണോ? ഇന്ന് ചെയർമാൻ വളരെ വാചാലനായി, സാധാരണ അദ്ദേഹം ഇത്ര ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല. സ്വാമി പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭദ്രമായി, ഒരുപക്ഷെ സ്വാമി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ സ്ഥാപനം എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആരാധ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ധാരാളമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. ആ പ്രയോഗത്തെ മറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് സാവകാശമുണ്ടാകട്ടെ. നാം ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, ഏതൊരു പഠന സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്, എത്ര ആരാധ്യരായ മാതൃക അധ്യാപകന്മാരാണ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാവാതിരിക്കട്ടെ. പകരം ലെറ്റ് us be proud of it. എന്തുകൊണ്ട് നാം അഭിമാനമുള്ളവരാകണം? ഈ ഒരു നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ആരാധ്യനായ സ്ഥാപകനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ ചെയർമാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മെ അഭിനന്ദിക്കാം. അച്ഛനമ്മമാരോടും അധ്യാപകരോടും പുലർത്തേണ്ട മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് സ്വാമി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ സ്വാമി അദ്ദേഹം അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. അത് ഒന്നുകൂടി ഊന്നി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നാം അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. സംസ്കൃതത്തില് തനയൻ
തനയ എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. തന് ധാതു കൊണ്ട് വിസ്തരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ്, എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തനയനും തനയയും ഒക്കെ ആയത്. വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാരോടൊരു വിരോധം തോന്നുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഷോസ് യു ആർ നോർമൽ ബയോളജിക്കലി. പക്ഷേ ആ ഒരു നോർമൽ ഭാവം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അബ്നോർമാലിറ്റീസിന് അത് കാരണമാവും. നോർമലായിരിക്കാനും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പോകാനല്ല, മറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, അതൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന വിരോധത്തെ, ഈ പ്രായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് സ്വാമി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛനമ്മമാരോട് മഹാവിരോധമായിരിക്കും. നമ്പർ 2, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള ദേവീദേവന്മാർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ വാക്യങ്ങൾ വേദവാക്യങ്ങളായിരിക്കും. ബാക്കി എന്തും ഞാൻ സഹിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജന്മത്തിൽ സഹിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. പക്ഷെ ഇതിനെ നാം നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിക്രമിക്കണം. കാരണം അച്ഛനമ്മമാരോട് പിണങ്ങുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നാം നമ്മോട് തന്നെയാണ് പിണങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വൈരക്കേടാണ്. എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? എന്താ കാരണം? യു ആർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് യുവർ പേരൻസ്. അതിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അച്ഛനമ്മമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്താണ്ഡം. അച്ഛനും അമ്മയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്. അപ്പം അവർ നമ്മളുണ്ട്. അവർ മാത്രമല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ നമ്മളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് പിണങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ പിണങ്ങിങ് ടു ourselves. അവരോട് നമ്മൾ പോരടിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മോട് തന്നെയാണ് ക്വാറൽ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവണില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ്. അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷകൻ സ്വാഗതം പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കുകളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റും, അതുപോലെ സ്വാമി അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നു, അവരുടെ മുഖത്തൊരു വാത്സല്യം, ഇതൊക്കെ ഒരു കോർഡ്ലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നൽകുന്നുണ്ട്. നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഫയലുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫയലുകളിൽ അധ്യാപകരുണ്ട്, അധ്യാപികമാരുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അവരോട് നമ്മൾ അകന്നാൽ ആ ഫയലുകളും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളതാണ് അപകടം. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡു റെസ്പെക്ട് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഭംഗിയായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി ആവർത്തിച്ചോ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു യുവർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു യുവർ സെൽഫ്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങളൊന്നും ഇന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വാമിക്ക് അറിയില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓ, ഏത് കഥ?
ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാരാജാവ് വസ്ത്രാലങ്കാര പ്രിയനായിരുന്നു. എന്താ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത? വസ്ത്രാലങ്കാര പ്രിയൻ. മണിക്കൂറിന് വസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭേദല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണാടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വസ്ത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആസ്വദിച്ച്, ഇതാണ് മുഖ്യ തൊഴിൽ. ആ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് 2 പേർ കടന്നു വന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നല്ല പാഠമായിരുന്നു. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാമി പറയാം. ആ 2 പേർ വിശേഷമായി വസ്ത്രം നെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാണ് അവകാശവാദം. അതവരുടെ ഒരു ക്ലെയിം. വിശേഷമായി വസ്ത്രം നെയ്യാൻ സാമർഥ്യമുള്ള 2 നെയ്ത്തുകാർ. മഹാരാജാവിനോട് അവർ ഉണർത്തിച്ചു, ഞങ്ങൾ കേമമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം നെയ്യും, അതിൻ്റെ നൂലിൽ തന്നെ വലിയ ഡിവിനിറ്റി ഉണ്ട്. പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ മഹാരാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വസ്ത്രാലങ്കാര പ്രിയനായിരുന്നു. ഈ 2 പേർക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. എത്ര സമയമെടുക്കും? മഹാരാജൻ, വിസ്തരിച്ചൊരു വസ്ത്രം നെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് 2 മാസത്തെ സമയം വേണം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. മാത്രവുമല്ല, അവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ഞങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ പുരോഗതി അപ്പപ്പോൾ വന്നിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് സജഷൻ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഈ വിശേഷ പ്രകാരത്തിൽ വസ്ത്രം നെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള നെയ്ത്തുകാർ പിന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം കൂടി പങ്കുവെച്ചത്. ആ രഹസ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ നൂലിൻ്റെ ഡിവിനിറ്റി. എന്താ ഈ നൂലിൻ്റെ ഡിവിനിറ്റി? ഈ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രം കാണണമെങ്കിൽ, നൂല് കാണണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിലൂടെ നല്ല രക്തമൊഴുകുന്നവരായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശുഭവികാരങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കണം, ബുദ്ധി സാമർഥ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ഈ വസ്ത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, നൂല് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പണി ഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ ആള് കാണാൻ ചെന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നൂല് കാണുന്നില്ല. പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും അവസ്ഥ? ശുദ്ധരക്തം ഒഴുകുന്നില്ല, നല്ല ചിന്തകളല്ല, അറിവില്ല. ആള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ എത്ര കേമായിരിക്കും. ഇത് മഹാരാജാവിന് വളരെ ഇഷ്ടമാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. കഥാഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പിന്നീട് പലരും വന്ന കാര്യം സ്വാമി ഓരോന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാടകീയമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കണ്ടോളൂ. ഏതായാലും ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിച്ചേർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വന്നതും ഞെട്ടി. എന്താ കാര്യം? ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ എത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കണു, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര കാലം? സന്തോഷം. മഹാരാജാവിനോട് ഞാൻ വേഗം ചെന്ന് വിവരം പറയട്ടെ. അപ്പം ഈ നെയ്ത്തുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, പണിതാ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അങ്ങനെ കാണാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 2 ആഴ്ചത്തെ സമയം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടി വേണം. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മഹാരാജാവിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. മഹാരാജാവ്
ഈ വസ്ത്രധാരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 2 ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞു. വസ്ത്രവുമായിട്ട് വന്നു. മഹാരാജാവ് ഞെട്ടി. കാരണം എന്താണ്? താലത്തിലൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഓ, അത്ഭുതകരമായിരിക്കണു ഈ വസ്ത്രം. നെയ്ത്തുകാർ പറഞ്ഞു, മഹാരാജൻ, ഞങ്ങൾക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. എന്താ അപേക്ഷ? ഈ വസ്ത്രം അങ്ങയെ ഉടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. ഭൃത്യന്മാർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായി. കാരണം അവർക്ക് ഉടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഘോഷയാത്ര. നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുണ്ട്, അനുവദിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവര് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി. മഹാരാജാവ് പിറന്ന പടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തേരിൽ കയറി ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വിളംബരം എങ്ങും ചെന്നിട്ടുണ്ട്. വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാരാജാവ്, അത് കാണണമെങ്കിൽ തന്നെയും. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗംഭീരം ഗംഭീരം ഗംഭീരം, നാട് നീളെ. ഈ ഘോഷയാത്ര മഹാരാജാവിന് ആവേശമായി. കാരണം എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവേശം ഏറിയപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ രാജാവ് തുണി കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. അയ്യേ, നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് ആള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം വന്നൂത്രേ. തേര് എത്രയും വേഗം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുതിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ആരൊക്കെയോ കൊടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് മഹാരാജാവ് മാനം രക്ഷിക്കുന്നു. കാട്ടുതീ പോലെ വാർത്ത പരന്നു. മഹാരാജാവ് ആ 2 പേരെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ. അവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കഥ ഇഷ്ടായോ? ഈ കഥ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണേ. കഥ പല പ്രകാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. നല്ല തിരക്കാണെന്ന് സ്വാമിക്ക് അറിയാം. എന്നാലും തിരക്കിനിടയിൽ ഈ കഥയൊന്ന് ആലോചിക്കണേ. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ച കൊച്ചു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എന്നും ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു പക്വമതിയുണ്ട്, ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പാഠം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നപ്പോ കേട്ടോളൂ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുണ്ട്, ചൈൽഡ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? പക്വമതി, അഡൽട്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? പേരന്റ്. എല്ലാവരിലും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയിലും ഉണ്ട്. കേട്ടില്ലേ? അച്ഛൻ മകനെയും കൊണ്ട് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക. കടയിൽ ചെന്നു, 5 സ്റ്റാർ 2 വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് മകന് കൊടുത്തു. ഇത് ചേട്ടന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു 2 ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു. 2 മകൻ കയ്യെ പിടിച്ചിരുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക്, നമ്മുടെ റോഡുകളല്ലേ, ഗട്ടറിൽ തെറിച്ചു. കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തെറിച്ചുപോയി. അയ്യോ അച്ഛാ! അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റിയ മോനെ? ചേട്ടൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് തെറിച്ചു പോയി. ആരുടെ ചോക്ലേറ്റ്? ചേട്ടൻ. അതെങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുക. കുട്ടികൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഈയിടെ ഒരു കുട്ടി അമ്മയോട് വന്നിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്,
ഒരു കൊട്ടയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അമ്മേ ഇതിലൊന്ന് കയറിയിരിക്കുമോന്ന്. എന്തിനാ? ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പേറി നടക്കട്ടെ. എന്തിനാ? നീ ഈ വർത്താനം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏത് വർത്താനം? 10 മാസം വയറ്റിൽ പേറി നടന്ന കഥ പറച്ചില്ലേ, അതൊന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേറി നടക്കാം, എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും അവകാശപ്പെടല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ പേരൻസാണ്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മറ്റു കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഒരാളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എ ചൈൽഡ്, എൻ അഡൽട്ട്, എ പാരന്റ്. 3. കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? 3 in 1 ആണ്. ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് പറയാൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ, നമ്മിലെ കുട്ടിയെ വേണ്ടത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ, എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ, നറിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അവസരത്തിനൊത്തുയരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപകടകരമായ മുൻവിധികളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നെങ്കിൽ, influenced by the preconceived notions, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ആരോഗ്യമുള്ളതല്ല എന്നാണ്. കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഗംഭീര നൃത്ത ആവിഷ്കാരം കൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ആ കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരിലെ കുട്ടികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഊർജത്തോടു കൂടിയൊക്കെ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം ഈ കുട്ടിയെ ഉണർത്തി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്നുള്ളത് വിളിച്ചു പറയുക എന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട വിഷയം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാവട്ടെ. കേട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ. പക്ഷേ ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമില്ലേ? അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തിരുത്തലുകൾ നാം എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം? നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ. പലപ്പോഴും നഗ്നമായ വേണ്ടാധീനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ച് നടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അവസാനം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫ്രം നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ്, അതൊന്നും അല്ല പുറത്തു വരിക. പിന്നെയോ കുറെ ബഫൂൺസ്. കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് സ്വാമിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇവിടെ ആരാധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ശരി, ഇനിയോ കുട്ടിക്കളിയായിട്ട് എടുത്തുകൂടാ, ബി സീരിയസ്. ഡേ 1 തൊട്ട് തന്നെ സീരിയസ് ആവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ, കേട്ടില്ലേ, തുണിയുടുക്കാത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ നാം നർച്ചർ ചെയ്ത് നറിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കണം. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി പോയിന്റ്? വിൽ യു ഡു ദാറ്റ് പ്ലീസ്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണം. കേട്ടില്ലേ? ആ കുട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ആ കുട്ടിയിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള ശേഷി, ആ കുട്ടിയിലാണ് എല്ലാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി അലേർട്ടാണെങ്കിൽ, ആ കുട്ടി വളരെ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ പഠനം എന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ജി സംസാരിച്ച സമയത്ത് സ്വാമി ഭയപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചില്ല. എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിക്കുന്ന കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. യു മസ്റ്റ് ഡു ഹാർഡ് വർക്ക്. ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാമി പേടിച്ചു പോയി. ഹാർഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമെന്ന്. വർക്ക് ഹാർഡൊന്നുമില്ല. ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പാറ പൊട്ടിക്കേ? യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഇനി വളരെ കുറവായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഹൗ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, എവറിബഡി ഹാസ് ദി സെയിം ടൈം. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ 24 hours. ബട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അത് ഈ കുട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, കേട്ടില്ലേ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെയോ, യു വിൽ ബി എൻജോയിങ് ത്രൂ ഔട്ട്. കേട്ടില്ലേ? വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ, ജീവനുള്ള ശരീരത്തെ വിസ്തരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കുട്ടി എലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ, പേരൻറ്റും അതുപോലെ അഡൾട്ടുമൊക്കെയാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം സയൻറ്റിസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു ദൗർഭാഗ്യമായി പോയി എന്നുള്ള. കൂട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കഴിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചെത്തി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചെത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങേര് ലാബിലാണ്. ഭാര്യയുടെ സ്ഥിതി വളരെ കഷ്ടം, ഒബ്വിയസ്ലി. നേരെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകാർ ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കഷ്ടം, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ, അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ, ചെന്ന് നോക്ക് എന്താ അവസ്ഥ. സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഏതായാലും വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൻ്റെ 2 കോണുകളിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു ദ്രാവകം വരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് തിരിച്ചോടി വന്നു. ലാബിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒക്കെ നോർമലാണ്. കണ്ണിൽ നിന്ന് വരേണ്ടുന്ന ദ്രാവകം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യം? ഇദ്ദേഹത്തിന് വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, അദ്ദേഹത്തിൽ അഡൾട്ട് ഉണ്ട്, പേരൻ്റ് കുറച്ചുണ്ട്, എന്തില്ല, ചൈൽഡ് ഇല്ല. മനസ്സിലാവണില്ലേ? പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാകണം എന്നൊരാഹ്വാനമില്ലേ? ആ വ്യത്യസ്തത സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകാരികമായ പക്വതയും ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ വൈചാരികമായ വളർച്ചയും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തും, അത് രണ്ടും ഉറപ്പാക്കണം. അതിന് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ സൂക്ഷിക്കണേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു യുവർസെൽഫ്, എല്ലാ ലഭ്യ അവസരങ്ങളെയും ഭംഗിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസ്, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, അതൊരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നത് പോലെ.
ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടും. അതായത് ഒരു ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു, 2 hours ജേണിയാണ്. വാഹനത്തിൽ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പോവുകയാണ്, 2 hours ജേണിയാണ്. ഇടയിൽ വെച്ച് ഒരു 5 minutes ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ 1 hour ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ? 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഇൻ റിസൾട്ട് എത്രയായി? 1 hour ലേറ്റായി. ഇത് വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ജീവിതത്തിലും ഡീവിയേഷൻസ്. കേട്ടില്ലേ? പ്രകൃതിക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നൊന്നുമല്ല ആഗ്രഹം. കേട്ടില്ലേ? പ്രകൃതി നിങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ ഉണർത്തിവിടുന്നിടത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആവണമെന്നും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആവണമെന്നൊന്നും അല്ല ആഗ്രഹം. നേച്ചർ എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പ്രകാരത്തിൽ ഓരോ കഥകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. നിങ്ങളുടെ തിരക്കഥ കൂടുതൽ ദൂരക്കാഴ്ചയോടെ, ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് പല പ്രകാരത്തിൽ നിങ്ങളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തും പുതിയ പുതിയ തിരക്കഥകളും കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പുതിയ പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കേട്ടില്ലേ? അത് പലതും ട്രാജഡി ആയി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബിവെയർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. അത് എത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയാൽ പോലും ബി അവെയർ ആൻഡ് ബിവെയർ. ഓക്കെ? ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഈ ഒരു MBBS പഠനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാനൊരു നൂതന അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെന്നെ കുറിച്ച് പ്രൗഡാവും. എൻ്റെ അധ്യാപകന്മാരെന്നെ കുറിച്ച് നാളെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇടവരും. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങും. സ്വാമി ടീച്ചേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു തമാശയുണ്ട്. ഇവർ ഈ B.Ed M.Ed ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ അത്ഭുതപ്പെടും അവർ. എന്താ അത്ഭുതം? എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്മാരൊന്നും B.Ed ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നണില്ല. കേട്ടില്ലേ? കാരണം ഇതൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ, വീണ്ടും നൂതന ചരിത്ര സൃഷ്ടി. അപ്പൊ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഴയ അധ്യാപകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വളരെ, ടീച്ചറാവട്ടെ മാഷാവട്ടെ, വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും, ചെല്ല് എത്ര കാലം നോക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സാഹത്തിലൊക്കെ എത്ര കാലം നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ ആവാതിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡായി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം, നാളെ മറ്റന്നാൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പക്ഷേ ഈ വഴിത്താരയിലാവില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കും, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം നന്നായിട്ട് എന്തിനാ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് ദയവേത് തീരുമാനിക്കാതിരിക്കും. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും, ഞാൻ നന്നായാൽ ലോകത്തിന് വലിയൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്ന. അതെന്താ ഉപകാരം? ലോകത്തിൽ ഒരു വെട്ടിയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. Be committed to yourself. Please ensure that you do justice to yourself. ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ എന്നും ലൈവായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ആൻഡ് ഹാവ് സെൽഫ് ഡയലോഗ്. ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംഭാഷണം ഉണ്ടാവട്ടെ. അത് പിന്നെ പഠനമായാലും ശരി, മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ശരി, അതൊക്കെ വളരെ ലൈവായിട്ട്
നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നൊന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല. കേട്ടില്ലേ? സോ പ്ലീസ് ഡിസൈഡ് ടു എൻജോയ് ത്രൂ ഔട്ട്. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരുന്നതോടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിഗ്രറ്റായി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ലോഗായി. കേട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദ്രവം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, അധ്യാപകന്മാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ വിഷയം. അത് വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കും. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കാണ് അതിൻ്റെ അഭിമാനവും, ഒരുപാട് പേർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉപകാരവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കിട്ടിയ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലീസ് ഹാവ് സെൽഫ് ലവ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡു ജസ്റ്റിസ്. ബി കമ്മിറ്റഡ്. ഇത്രയാണ് സ്വാമിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത്. ഐ wish you all the very best. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വരാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. വേറൊരു പരിപാടി ഇന്ന് ഇതേ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ അത് മാറ്റിവെച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആക്കാൻ സൗകര്യം തന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റിയത്. ക്ഷണിച്ചതിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു 5 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രൗഡ് ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ഇപ്പം തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് വരും. സ്വാമി കോഴിക്കോട് ചിന്മയ മിഷനിൽ കുറേ കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്തായിരുന്നു ചിന്മയ മിഷൻ. അവിടുന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ കേശവറാംജിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ബുധനാഴ്ചയും 1 മണിക്കൂർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നല്ല സ്മരണകളാണ്. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള അനുഭവം, അയാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, ഡോക്ടർ അനൂപ്. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സിനെ വളരെ സമ്പന്നനാക്കിയ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ കഥ സ്വാമിയെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി അതൊക്കെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിചാരവീഥി എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. വിചാരവീഥി ഈ അടുത്താണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. വിദ്യാസ്മൃതി ലയം പോലെ അടുത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് വിചാരവീഥി. ഈ വിചാരവീഥിയിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളും പങ്കുവെച്ചതാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത്. അവസാന ഭാഗത്ത് 2-3 അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയത് ഈ ഡോക്ടർ അനൂപുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ അനുഭവമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യം പോലെ വായിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഉപകാരപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അത് പുസ്തകം എഴുതിയത്, യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി. ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹരി. Thank you, Swamiji, for your enlightening words. Now we kindly request Advocate Dr. P. Krishnadas Sir to present Swamiji with a token of appreciation.
Thank you, sir. Today, we are delighted to have the presence of Professor Dr. Sheila, Principal, Government Medical College, Thrissur as well. She graduated from Government Medical College, Calicut and completed her MS in Anatomy from Kottayam Medical College. She then joined as a tutor in government sector in 1987 and worked in different faculty positions as assistant professor, associate professor and professor in Thrissur, Kottayam, Calicut and Mancheri Government Medical Colleges in subsequent years. She was promoted as principal of Government Medical College Idukki in 2021. After 1 year of service, she joined as principal in Government Medical College Thrissur in 2022. She was a member of the Board of Studies UG, Calicut University and PG Preclinical Subjects and Paramedical Courses, Kerala University of Health Sciences. She is also a life member of Anatomical Society of India. She is a question paper setter for National Board of Examination and scrutiny member of Kerala University of Health Sciences. Now we would like to invite ma'am for the inaugural address. Thank you very much. A very pleasant good morning to you all. ബഹുമാന്യനായ ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണദാസ് സർ, സംപൂജ്യനായ ആരാധ്യനായ സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി, സമ്പോധ് ഫൗണ്ടേഷൻ കേരള, my dear friend, Government Medical College Palakkad Principal, Professor Dr. Vijayalakshmi MT, welcome address Jeda, Dr. P.K. Ramakrishnan, my own student, Professor and HOD, Anatomy, P.K. Das Institute, Dr. P. Krishna Kumar, CEO and Secretary, Nehru Group of Institutions, Dr. R.C. Krishna Kumar, Director, P.K. Das Institute, Dr. Mrs. Somita Krishnadas from Management Team, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന അവിടുത്തെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി ഏറെക്കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ MA ആൻഡ്രൂസ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻഡ്രൂസ് സർ, പ്രിൻസിപ്പൽ PK ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, അതുപോലെ പ്രിയങ്കരനായ ഞങ്ങളുടെ സർജറി പ്രൊഫസർ ആൻഡ് HOD ആയിരുന്ന Dr. Shri Kumar, now as Professor and HOD of Surgery of this institution, Dr. Jagat Dilal PC, Professor and HOD Biochemistry, and my dear friend Dr. Arathi, Professor and HOD, Department of Physiology, and most importantly, other senior faculty members occupying various heads of departments, then faculty members, staff members, and my dear students of 2023, 9th batch of PK Das Institute of Medical Sciences and their blessed parents. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഇത്ര ഗംഭീരമായി PK Das ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത 9th batch of MBBS സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള
ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് വൈറ്റ് കോട്ട് സെറിമണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന്, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയതിന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനോട്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അതിലുപരി ഇത്രയും ധന്യമായ ഒരു വേദി ആൻഡ് സദസ്സായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സംപൂജിതനായ നമുക്ക് എൻലൈറ്റനിങ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വാമിയുടെ കൂടെ, പ്രൊഫസർ ആൻഡ്രൂസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ, ബാക്കി എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാനും സദസ്സിലെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ കൂടെ പങ്കിടാനും സാധിച്ചതിലും എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Now, my dear students, 9th batch of students of this institution, I take this opportunity to congratulate you for getting admission to a noble profession like this, MBBS, and also for selecting this prestigious institution, P.K. Das Institute of Medical Sciences. I am happy that you have become 200 now this year. That's also a very good news. And I know how much pain, struggle, efforts, and hard work you must have put in to reach here or to gain or achieve your dream of MBBS. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ I should congratulate your beloved parents, other family members, your friends, teachers, staff members in your schools everywhere, or those who supported you to help you to achieve your dream again. So without their support, you cannot reach here or you cannot achieve this goal. So you cannot forget them. That is one word from me. പിന്നെ പാരൻസിനോട്, സക്സസ്ഫുൾ പാരൻസ് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ, അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത്രയും നോബിൾ ഡിഗ്രി MBBS കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു. നല്ലൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അവരെ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി അങ്ങോട്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊള്ളും എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലോ ചിലരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കാണും. പക്ഷേ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് പോരാ. കാരണം you should be able to keep in touch with your students always, and also should keep in touch with the teachers. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ you can very well monitor your ward's progress. അവർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അവരുടെ ഇത്ര കാലം പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ പോകുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ, കുറവുകളുണ്ടോ, അത് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ആസ് എ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അതെല്ലാം വേറൊരു തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാമി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടി അത് എൻ്റെ ഒരു കടമയായിട്ടെടുത്ത് ഞാൻ അത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. Now, dear students, I came to understand that your classes have already started, and by this time you must have finished your foundation course. Okay? And today you had a very beautiful beginning.
very good beginning. Is it so? A good start is always very important. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വെൽ ബിഗൻ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ഡൺ എന്നാണ്. നല്ലൊരു ബിഗിനിങ് പകുതി നമ്മുടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. സോ യു ഹാഡ് എ വെൽ ബിഗിനിങ് ടുഡേ. And by this time you must have familiar with the word CBME. Okay, CBME, curriculum based medical education. ആ കരിക്കുലമാണ് നമ്മളിപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 2019 മുതലാണ് ആ ബാച്ചിനാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രകാരം getting a MBBS degree at the end is not enough. You should be able to become a competent doctor in all aspects എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സുകളും ബാക്കി ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കങ്ങനെ കഥ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുവാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലത് ഓർമ്മ വന്നത്. പ്രശസ്തനായ ലെജൻഡ് ശ്രീ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സർ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിക്കണമെന്ന്. സ്വപ്നം കാണണം എന്നാണ് പറയണത്. സ്വപ്നം കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വപ്നം കാണണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആസ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്, എന്ത് സ്വപ്നമാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഫ്രം day 1 onwards or from this day onwards നിങ്ങൾ ഒരു ഡേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 5th year അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 years കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡേ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഡേ ഓഫ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി. അങ്ങനെ ഒരു ഡേ വരും. ആ ഡേയിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്യാപ്, ഗൗൺ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി റിസീവിങ് ദ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവസമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വരുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം, അതിലുപരി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുകൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതും. ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്റ്റഡിയിങ് MBBS ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ആൻഡ് റിയലി എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം യുവർ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ്. അത് ഞാൻ പാരൻസിനോടും കൂടി പറയാണ്. +1 +2 സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസിലൊന്നും പഠിച്ച പോലെ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെക്റ്റിക് ടു. ഹെക്റ്റിക് തന്നെയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ഡിഗ്രി MBBS ഓർ ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഓർ പേഷ്യൻസ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം ആ ലൈഫ് നല്ല ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അസുഖങ്ങളില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ലൈഫിനൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റഡി കുറച്ച് ഹെക്റ്റിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. And you should give equal importance to all the subjects that you are going to study or learn from here. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ അനാറ്റമി തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഗൈനക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫാസിനേഷൻ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം, എല്ലാ സിസ്റ്റംസും എല്ലാ ഏരിയാസും എല്ലാ പാർട്സും
ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മുടെ ബേസായിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഒരു സീനിയർ ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ലൈക്ക് PK Das and some other medical institutions, ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കാണും. You have to obey those rules and regulations. And these rules are not to punish you, my dear students. That is just to provide you care, protection, support and everything. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള regulations ആണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. And as all others told you here, our Swami, President, everybody, I also repeat, you should respect your parents, give due respect to your teachers, your friends, seniors, other staff members, and even the patients that you are going to deal with after your first MBBS course. Because ആ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ആകാൻ പോകുന്നത്. സോ ബി കൈൻഡ് ഇനഫ് ടുവേഴ്സ് ദം. സോ റെസ്പെക്ട് യുവർ പേഷ്യൻസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് another thing, you respect your institution. For you, PK Das Institute of Medical Sciences, you respect the institution and start loving it as just like your home, because it's your second home. അപ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനൊന്നും തോന്നില്ല, എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്, എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, and I forgot to say about white coat ceremony and getting white coat. White coat is really the symbol of our professionalism. പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ വൈറ്റ് കോട്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കുക. and try to keep its purity, everything throughout. And you will get the stethoscope also today, isn't it? Okay, you are going to become professional. So by the end of 5th year, you all become colorful doctors. You should become colorful doctors. I wish you all the very best. And again, I repeat, with these words, എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഇന്നത്തെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമും വൈറ്റ് കോട്ട് സെറിമണിയും 9th ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ 2023 ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായും അറിയിക്കുന്നു. വിഷ് യു ആൾ വെരി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, ma'am, for those inspirational words. We request Dr. P. Krishnakumar, CEO and Secretary of Nehru Group of Institutions, to hand over a token of appreciation to Dr. B. Sheila, ma'am. Thank you, sir. We also have Professor Dr. Vijayalakshmi MT, ma'am, Principal, GMC Palakkad, among us.
Talking about her, ma'am, a native of Thrissur, graduated from Government Medical College, Calicut, and completed her Masters in Physiology from Government Medical College, Trivandrum. She started as a tutor at GMC Thrissur in 1987, later moving on to work in different faculty positions as assistant professor, associate professor, and professor at Thrissur, Trivandrum, Kottayam, and Alappuzha Government Medical Colleges, namely. She joined GMC Thrissur as vice principal and was promoted as the principal of GMC Alappuzha in 2020. After 35 years of glorious service, she retired from government sector in 2021. Later, she joined as the principal of GMC Palakkad in 2022. She is part of the affiliated board of members of UG, PG and paramedical courses in Calicut, Kerala, MG Universities and Kerala University of Health Sciences as well. She is a NMC inspector for UG and PG courses. She is also a question paper setter for National Board of Examinations and affiliation scrutiny member of Kerala University of Health Sciences. Now, we would like to invite ma'am to deliver the keynote address. Thank you very much for introducing me. A very pleasant good morning to all. Those who are sitting on the dais, the dignitaries on the dais, that is mainly the Adhyaksha Prasanjay, the Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas, Sambhujanaya Swamiji, Adhyatmananda Saraswati, other dignitaries, my colleague, my principal, Dr. Andrews, other my friend, Dr. Sheila, then CEO and Secretary, Dr. P. Krishna Kumar, in absence, Dr. P. Tulasi, and Director of Operations, Dr. R.C. Krishna Kumar, then Sumita Krishnadas, our beloved principal in the Thrissur Medical College, the great physician, Dr. M. A. Andrew sir, and my dear colleagues, Dr. Sri Kumar, Dr. Jagat Lal, alma mater of the Calicut Medical College, then എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ beloved student Dr. Ramakrishnan, all dignitaries on the dais, off the dais who are sitting, those who are invited guests from other institutions, ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ അനുഗമിച്ചവരും വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്നവരുമായ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ ദൗത്യം ഇവിടെ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കീനോട്ട് അഡ്രസ് മീൻസ് ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹൗ ദേ ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദാറ്റ് ന്യൂ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് these dynamic students who became now the 200 students. നിങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈനാമിക് 75% ഗേൾസ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഡബിൾ എക്സ് ആൻഡ് ദ വെൽക്കം ഒരു ഡാൻസ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡാൻസ്, അതൊരു പൂജയാണ്. അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ പോലും തന്നെ ഗൗരി, കൃഷ്ണ, നന്ദ ആൻഡ് ടീം ഒക്കെ ഒരു യൂണീക്ക് സെറിമണി as a welcome address to these 200 students to this prestigious institution ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു പക്ഷേ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1 month, so you got acquainted with this campus, with your teachers, within each corner and different departments of this institution. I congratulate you for selecting this institution because from the history it is seen that it started in memory of a great educator, Dr. P.K. Krishnadas, and which was inherited by his sons and daughter. So that itself shows that it is a prestigious
educational institution. And we have seen as part of this Kerala, different medical colleges as well as the Kerala University of Health Sciences, we have seen the different accomplishments of this institution. So I congratulate you, the students of 2023, the 200 students, for selecting this institution, and the parents who have supported you. When I say it is a keynote address, the transformation from your plus 2 classes or from your higher secondary classes, after great effort, ഒരുപാട് എഫേർട്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ചിലർ 1 വർഷമായിരിക്കാം, ചിലർ 2 വർഷമായിരിക്കാം, എങ്കിലും you have reached your goal, your destiny, not destiny, you have reached your goal, the dreams. The future lies in the hands of the people who have greater dreams and who try to achieve their dreams എന്നാണ് റൂസ്വെൽറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഡ്രീം, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും മേ ബി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ somebody in your life, or somebody you have seen in your surroundings, or some from the great legends you have read. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ you may be inspired by എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാകും. എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്ന ആ മെഡിക്കൽ ടീം, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീം, ഓർ ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടർ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങളുടെ യു ഹാവ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് സം അതർ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബീയിങ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു യുവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സഫറേഴ്സ് ആർ യുവർ ടൂൾസ് ഓഫ് യുവർ ലേണിംഗ്, ദ പേഷ്യൻസ്. Then you will come across after 1 year, most probably by next November, you will be having your first MBBS professional examination. After that, hope all the 200 students will enter into the 3rd semester. I hope so. That will be a great flag for this institution under the KUHS. And that quality you have, that's why you have selected this profession. So when you enter into this noble profession, the so-called noble profession, it was noble earlier, but nowadays for the last 5 to 10 years, some changes have occurred, and that too reflected in a change in the curriculum of the apex body, by the apex body MCI, now the NMC. Just not because of the changes they expect, the change in the curriculum, now they have incorporated the 8Com, the communication skills, the attitude, the ethics. These are very important as far as the doctor is concerned. Initially, earlier, when we were students, or just before this curriculum, that is up to 2018, this 8Com module was not there. Not because all these are to be taught in the medical curriculum, but we have inherited all these qualities from your parents, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ്. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ്, ലൈഫ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ now you are having. സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിലെ ചൈൽഡ് നർച്ചർ your all the good qualities of the life you have inherited from your great grandfathers, from the history, your grandfather, your parents, your seniors, your teachers, and all the good persons or the
the persons you have come across during your lifetime. So don't forget to nurture that life values, because the ethics, when you enter into an institution, you have to follow the culture and an ethos of that institution. That is an unwritten rule. And as per the NMC norms as well as the rules and regulations, as quoted by Dr. Sheila, these rules and regulations are to protect you. It is not strictly underlined as the rules and regulations that should be followed, and that actually implies what all things you should not do. That is very important. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു certain level of adult behavior, most of you are above 17 or above 18 up to 20 or 21. So though ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അച്ഛനും അമ്മയിൽ പാമ്പർ ചെയ്ത കുട്ടികളായിരിക്കാം, സ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ എന്നും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡുമായി നിന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം, പക്ഷേ once you enter a medical profession, the curriculum is different. Not because it is tough ആണെന്ന് പറയില്ല. once you നിങ്ങളതിനെ എടുക്കുന്ന വിധം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധം, if it is in a systematic manner, it is easy for you. Nowadays actually it is fail ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ yourself, how you handle your curriculum, that will be very well taught by the teachers and the administrators here. And that curriculum from 2019 onwards, it is as CBME, you may be knowing, and there are certain changes occurring in the field of this curriculum by the NMC. Day to day or yearly, there are some changes occurring that will be very well that will be imparted to you by your teachers and administrators. So try to always be in their path. What all things they teach you, not in the lecture classes or the practical classes, the other values part of AIDCOM or other things you should follow, or you should, that is you should നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു adult behavior that should be there during the medical curriculum, because you are responsible persons now onwards, and responsibility goes on increasing from first year to second year to third year, fourth year, 4.5 years of your academic curriculum കഴിയുമ്പോൾ you will become more very much responsible person. That is, you become an intern or a house surgeon. I wish all the 200 students, you should be a unique batch for the PK Das Institute of Medical Sciences to have 200 students going. That is, that unity should be in your everything, not only in other activities, your academic performance also, so that 200 students graduate after your internship at the end of 5.5 years. I wish so, and you will be that will be a proud moment for this institution. One or two things I just want to say is, as Sheila Madam said, it is a tough curriculum itself, and you being those who are having the highest positions in your plus 2 classes, once you reach here, there is some difference. Almost all the portions of the anatomy, physiology and biochemistry, you might have learned so much of portions, it will be familiar to you, but here they will teach you to the molecular level as well as the practical purposes. So if you go systematically, what happens is you will understand more and more about the ones superficial things you have studied in the plus 2 classes itself.
So after the end of second semester, when you enter the third semester, you will be having abundant knowledge of anatomy, physiology and biochemistry. And you can decide whom you should become, a surgeon or a physician, with all these bases. So the basis during the first and second semester should be so thorough that you will not find any problems when you reach the clinical. And there are very good teachers here who will teach you the clinical skills. And when ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും ഫസ്റ്റും ഒക്കെ ആയി വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ when you change this curriculum, you should be able to face the failures also. ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഫെയിൽ ആകാൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ദാറ്റ്. ഫെയിലിയർ അറിഞ്ഞാലല്ലേ ജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്കറിയുള്ളൂ. I want to say this because when the students came for the last years of experience in Parayana, especially being a first MBBS teacher, most of the students will go very well with their studies, but some students find it difficult for them. ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശരിയായോ, എപ്പോഴൊക്കെയോ എനിക്കിത് വിട്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ വരാം. തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് we have to face it, no doubt. തോൽവി സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. അപ്പോൾ തോൽക്കാൻ കൂടി, തോറ്റാൽ പോലും അത് നിങ്ങളുടെ വേറെ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നീട് അത് ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിധത്തിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വെൻ യു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ മെഡിക്കൽ കരിക്കുലം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു എഴുതുന്ന പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ തോൽക്കുന്നത്. സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ്. I think there is mentorship program in this college which is mandatory in the KUHS. So the mentorship program, as you know, some students are assigned to some faculties who can open up. That faculty should know your strength, more than that should know your weakness and what all lacunae you have. Please be in touch with your mentors during your studies, because it's a second home for you, most of the students, I think. And this second home, the mentors are your parents. And if you don't feel this mentor is not, I don't feel this is the mentor to be for mine, then you can open up your difficulties or discomforts or your weakness to any other faculties or to any other person. I think that as managing trustee has offered you everything for you people. So there is no doubt that all the difficulties you may come across during your studies will be very well dealt and they will have a solution. So always have that faith in them. When you feel some difficulty, please do approach them, or at least you open up to your parents. സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലയളവിൽ ടീനേജ് സമയത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ യു വിൽ ഹാവ് സം peer groups which are very good, some of the peer which may put pressure on you, but you should overcome all this when you go through the first and second semester. Once you reach the third semester, you will have a relief because this first and second semester or first professional MBBS is a transitional phase itself. That's why I told you, be systematic in your studies. There is no difficulty to pass even the first MBBS with first class. Another thing I want to tell your parents is, all the parents are responsible parents. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കൂടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. But that parents who have given you
everything you wanted. Be dutiful to your parents. ഗുരു മാതാ പിതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഗുരു വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാതാവും പിതാവും എന്ന് പറയുന്ന അവരെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ പോലും നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടതാണ്. വെൻ യു ബിക്കം എ മെഡിക്കോ, വെൻ യു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് യുവർ ഫ്രം വേർ നമ്മൾ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പാരൻസിനോട് ഷീല മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകന് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ കിട്ടി, ഇനി എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, അവനെവിടെ കൊണ്ടാക്കി പോകുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓൾവേസ് ബി ബിഹൈൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ. ഹൗ മച്ച് സപ്പോർട്ട് യു ഹാവ് ഗിവൺ ടു ദം ടു ഒരു നീറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാനും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചോ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രാത്രികളായിരിക്കാം കൂടുതൽ പകലുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക. ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊക്കെ. അത് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യു ട്രൈ ടു ബി ബിഹൈൻഡ് ദം. ഓൾവേസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സീൻ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്. സോ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ ഹാപ്പി തിങ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ പാരൻസ്. പല കുട്ടികളും പാരൻസിനോട് പറയില്ല, അടുത്തടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പാസ്സായി പോകാമെന്ന് പറയും. ദ പാരൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾവേസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വരാനും ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റികളെ കാണാനും, ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് യുവർ വാർഡ്സ്, അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഒരു പെർഫോമൻസിലുള്ള ഒരു റൂള് തന്നെയാണ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഫീൽ ദാറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും സാരമില്ല, എനിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ 200 ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകരുത്. ബിക്കോസ് if there are certain rules, attendance that is kept by the NMC itself, so that should be fulfilled by the teachers. There are some underlying causes why they keep, because ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം പഠിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് പകരം ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ മാസ് ബങ്കിങ് ഒക്കെ കാണും. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതുണ്ടാകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും, ബിക്കോസ് 1-2 പേരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ചിലപ്പോൾ 5-6 പേര് ക്ലാസ് ബങ്കിങ് ചെയ്യും. പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ബി എ ഗുഡ് യുണീക്ക് ബാച്ച് ടു ദിസ് PK ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റേ ഓഫ് ഹോപ്പാണ് വെളിച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അന്ധകാരം, അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ ക്ഷണിച്ച എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനും ഫാക്കൽറ്റീസിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വിഷ് all the very best in all activities, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദിസ്. Thank you, ma'am. We request Dr. R.C. Krishnakumar Sir, Director, Operations of PK Das Institute of Medical Sciences, to hand over a token of appreciation to Dr. Vijay Lakshmi ma'am.
Thank you, sir. Now we invite Dr. P. Krishnakumar, sir, CEO and Secretary of Nehru Group of Institution, to deliver the special address. Good morning to all of you, and deeply honored and privileged to be part of this great internship program of 2023 of PK Das Institute of Medical Science. ഈ ഒരു സദസ്സ് അത്ര ഭംഗിയാക്കാനും നമ്മളെ കൊല്ലാം അനുഗ്രഹം തരാനും വന്ന നമ്മുടെ സ്വാമിജിയോട് ആദ്യം നന്ദി പറയാനാണ് ഈ അവസരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു മറന്ന പല കഥകളും വളരെ ഭംഗിയായി പറയാനും അത് നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠമാക്കി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞ സ്വാമിജിയോട് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. I feel it is a great occasion for all of us because everyone has now spoke and addressed you how important is your profession and how noble is your profession, how best you can serve the society and the mankind. And today we are really blessed with great two academicians, great two teachers who are kind enough to be part of today. Professor Dr. B. Sheila, Principal of GMC Trichur, Professor Dr. Vijayalakshmi, MT, Principal of GMC Palakkad. And on the dais, the Principal of this institution, Dr. Andrews. And we are really thrilled to have a welcome address by Dr. P.K. Ramakrishnan, Professor and Head of the Department of Anatomy. And today we are really greatly honored and blessed to have the presence of our my dear brother and the Managing Trustee and Chairman, Dr. Advocate Krishnadas, and Mrs. Krishnadas Sumida on the dais, and my brother, Dr. R.C. Krishnakumar, Director of Operations. And I think we are going to hear from Dr. Sri Kumar, Professor and Head of Department of General Surgery, Dr. Jagatlal, Professor and Head of the Department of Biochemistry, and Dr. Aradhi, Professor and Head of Department of Psychology, and all great doctors who are part of this great institution, and members of my NGA family, and most important is the parents and the students, those who have kept the trust on Nehru Group of Institution and PK Das Institute of Medical Sciences. ഞാൻ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകളും രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ വാക്കുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസുള്ള ഒരാളല്ല. Especially I'm not from medical profession. So I'm from a management stream. So I don't want to take a risk here to talk something great right now, because after listening to that, that is the greatest message. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെസ്സേജാണ് സ്വാമിജി തന്നത്. അതേപോലെ രണ്ട് ടീച്ചർമാരും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. അപ്പോൾ അതിനുപരി മാനേജിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അത് ഞാൻ 365 ദിവസവും വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ അതിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ഇഫ് യു ക്യാൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇസ് യുവർ ബിലീഫ് യു വാണ്ട് ടു അച്ചീവ്, പ്ലീസ് സ്പെൻഡ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവങ്ങളും മറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ പാരൻസും ഒക്കെ തരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാണ്ട് നമുക്കത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്നും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോളേജിൽ ഈ വർഷം 200 സീറ്റോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചായി നിങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സർവേശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരട്ടെ.
എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലെറ്റ് യു ബി എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി, സേവ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൺലി ഡു ദാറ്റ്. അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. Next, we would like to invite Professor Dr. P. Tulsi Ma'am, Honorable Trustee, Nehru Group of Institutions. Due to some unavoidable circumstances, Ma'am couldn't join us today, but she Dr. P. Tulsi Ma'am couldn't join us today due to some unavoidable circumstances, but she has conveyed her best wishes to the newly inducted students. Now, we would like to invite our respected Director of Operation, Dr. R.C. Krishnakumar sir, for the special address. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ധന്യമായ ചടങ്ങിൻ്റെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണദാസ്, ഈ നിമിഷങ്ങളെ കൂടുതൽ ധന്യമാക്കിയ തൻ്റെ അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹീതമാക്കിയ സമ്പോധ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുഖ്യാചാര്യ സ്വാമി അധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി, ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി ഷീല, പ്രധാന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാന്യായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി എം ടി, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യായ സിഇഒയും സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണകുമാർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബഹുമാന്യായ ശ്രീമതി സുമിത കൃഷ്ണദാസ്, പി കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസ്, ബഹുമാന്യായ പ്രൊഫസറും ജനറൽ സർജറി എച്ച് ഒ ഡിയുമായ ഡോക്ടർ എ ശ്രീകുമാർ, ബയോകെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറും എച്ച് ഒ ഡിയുമായ ഡോക്ടർ ജഗത്ലാൽ, അനാട്ടമി പ്രൊഫസറും എച്ച് ഒ ഡിയുമായ ഡോക്ടർ പി കെ രാമകൃഷ്ണൻ, ഫിസിയോളജി പ്രൊഫസറും എച്ച് ഒ ഡിയുമായ ഡോക്ടർ ആരതി അമീൻ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, ബഹുമാന്യരായ മാതാപിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. വളരെയേറെ ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ് ലോകമെങ്ങും പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച, ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകിയ, ആധുനിക ഭാരതീയ ദേശീയതയുടെ പിതാവായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഹാളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സാരഥികളുള്ള, 3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ബഹുമാന്യരായ 3 പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു ചടങ്ങാണിത്. എനിക്കൊന്ന് ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ, ഇത്രയും ധന്യാത്മാക്കളുള്ള ചടങ്ങുകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നാമത്തേതിനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക. പി കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർക്കുന്നത്
2014 നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ള 150 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 2023 വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് 200 വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചായിട്ട് മാറുകയാണ്. 200 വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചായിട്ട് മാറുകയാണ്. അത്തരം ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ബാച്ചിന്, ഈ 2023-24 ബാച്ചിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്ഥാപിതമായ കാലം മുതൽ വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മറ്റ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഏറ്റവും നല്ല അക്കാഡമിക് റിസൾട്ട് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം വളരെ സാർത്ഥകമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യമാണ് മറ്റ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിനും അവകാശപ്പെടാം. ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം 100 വിദ്യാർത്ഥികളെ 100% വിദ്യാർത്ഥികളെയും 2ാം വർഷം വിജയിപ്പിച്ച ഒരു കോളേജായിരുന്നു വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ പുതിയ ബാച്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ 200 എന്നുള്ള ബാച്ചിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ MBBS കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്. ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളൊരു വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു MBBS സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവസാനിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ MBBS കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. 1968 ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു യുവ എഞ്ചിനീയർ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും അത് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനുള്ള കർമ്മകുശലതയും ആത്മധൈര്യവും പ്രവർത്തന വീര്യവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള കഴിവുകൾക്ക് അതിരുകളില്ലെന്നുള്ളതും ആ കഴിവുകളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ തടസ്സങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീ വികേതാസ് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് മുമ്പിലുള്ളത്, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ട്രീമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്ട്രീമുകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഏറ്റവും നല്ല പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഇത്ര നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള കോളേജുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിലെ ഏത് കോളേജ് നോക്കിയാലും മതി. നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകരുമാണ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. എല്ലാ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, ആ അധ്യാപകരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും. നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. NMCയുടെയും നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെയും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളല്ല, നിങ്ങളെ കൂടുതൽ നല്ലവരാക്കാനുള്ള, കൂടുതൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാക്കാനുള്ള, നല്ല ഡോക്ടർമാരാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികേതാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പതാകവാഹകരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അഭിമാനിക്കുന്ന, സമൂഹം അഭിമാനിക്കുന്ന, നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനിക്കുന്ന, രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്ന, ലോകം അഭിമാനിക്കുന്ന വലിയ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, ആശിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We would like to call upon Mrs. Sumita Krishnadas, ma'am, Management Representative
of Nehru Group of Institutions to address the gathering. Respected Honorable Chairman and Managing Trustee, Nehru Group of Institutions, Advocate Dr. P. Krishnadas, Respected CEO and Secretary, Nehru Group of Institutions, Dr. P. Krishna Kumar, Respected His Holiness, Swami Adhyatmananda Saraswati, Sambodh Foundation, Kerala, Respected Chief Guests of the Day, Professor Dr. B. Sheila, Principal, Government Medical College, Thrissur, and Professor Dr. Vijayalakshmi Ma'am, Principal, Government Medical College, Palakkad. Respected Trustee, Dr. P. Tulasi, Nehru Group of Institutions. Respected Director of Operations, P.K. Das Institute of Medical Sciences, Dr. R.C. Krishna Kumar. Respected Principal of P.K. Das Institute of Medical Sciences, Dr. M.A. Andrews, sir. Respected Professor and HOD General Surgery, Dr. Sri Kumar. Respected Professor and HOD Department of Anatomy, Dr. Ramakrishnan. Respected Professor and HOD Department of Biochemistry, Dr. Jagat Lal. Respected Professor and HOD Department of Physiology, Dr. Arati Anand Amin. Respected Mr. Muralidhar Bhatt, Administrative Manager, P.K. Das Institute of Medical Sciences. Respected HODs, faculties, office staff, and all doctors of P.K. Das Institute of Medical Sciences. Respected parents and other distinguished invitees on and off the dais, and the most beloved, my dear students. A warm good morning to all. I should say it's good afternoon, sorry. On this auspicious occasion, on the behalf of NGI management, it is my great pleasure to welcome our 9th batch of MBBS students with their beloved parents to P.K. Das Institute of Medical Sciences. I take this golden opportunity to convey my warmest greetings to all those who are participating in this grand occasion, and especially to Swami Adhyatmananda Saraswati of Sambodh Foundation, our chief guests, Professor Dr. Sheila Madam and Professor Dr. Vijayalakshmi Madam. We are indeed extremely grateful that you all have taken out time from your busy schedule to bless our students on this wonderful occasion and made this day a memorable one with your great words of wisdom. Thank you, ma'am. As we all know that healthcare is an infinite story. The impact of artificial intelligence on our daily lives, medicine or cancer care will be more far-reaching than the internet's. If we train AI, it can pick up abnormal from normal pattern recognition much faster than a pathologist or a radiologist. Scientists have developed deep learning tools and algorithms that can detect deadly diseases better than human brain. Gradually, AI will play a major role in drug discovery and development. Scientific breakthroughs such as mRNA vaccine technologies, which were used in COVID vaccines, were already being used in developing new treatments for cancer. Due to economic development, the life expectancy in India and around the world will continue to improve. To our dear students of 2023 batch, dream big and work hard. Never forget your roots. Finding a purpose in life is important. Learn to celebrate small and large victories and milestones. It will give us a strong sense of perspective and purpose. But as a caring individual, each loss or suffering will get your journey defined by your courage to persevere even in your toughest times. As Chanakya says, no one can defeat a powerful mind. Yada chittam tada vajo, yada vajas tada kriya. Chitte vaji kriyayam cha sadhu namo vapaka rupata. Here we are saying that as in the mind, the thoughts, as is the mind or the thoughts, so is the speech. And as is the speech, so is your action.
Good people have unity and thoughts, speech and actions together. I'm concluding once again. We welcome you, our beloved students and parents, to PK Das Institute of Medical Sciences, wishing you all good luck and good health for the new beginning in your life. May God bless us all to live in peace and harmony. Thank you and have a nice day. Jai Hind. Thank you, ma'am. Now we are at the most anticipated moment for the day, the oath-taking ceremony. As medical professionals, we are obliged to commit oneself completely for the well-being of patient, and the oath we take strengthens our moral integrity even in difficult circumstances. We, as the students of PK Das Institute of Medical Sciences, are fortunate enough to have Dr. M.A. Andrews, sir, to mold us into future doctors who would uphold the value and ethics of medical community. So now, let us invite Dr. M.A. Andrews, sir, Principal of PK Das Institute of Medical Sciences, to administer the oath. Good afternoon to all. Respected Advocate Dr. P. Krishnadas, Chairman and Managing Trustee, CEO, Dr. Krishna Kumar, Dr. R.C. Krishna Kumar, Director of Operations, my beloved Madams of Prince Medical College Thrissur, Sheila Madam and Vijayalakshmi Ma'am, all other dignitaries on the dais and off the dais. ഷീല മാഡം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു MBBS കോഴ്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന്. ഞാനതായി ട്രൈ ടു ഡിസഗ്രി വിത്ത് യു മാഡം, ഡിസഗ്രി വിത്ത് യു. +2 എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം MBBS വളരെ സിമ്പിളാണെന്നാണ് എൻ്റെ വേർഷൻ. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. ആണോ? മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? എൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാകാതിരിക്കുക? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ MBBS കോഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ള ആ വേർഷൻ ആദ്യം എടുത്ത് കളയുക. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് മാഡം Vijayalakshmi madam has told you, you should be systematic. If you plan to study on the day before examination, definitely it will be difficult. That is the number one point I would like to say. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളായിരിക്കണമെന്ന്. ഞാനത് ഒരു വാചകം കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കുട്ടികളായി നിങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദുശീലങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അതുകൂടാതെ പുതിയതൊന്നും ഇവിടുന്ന് പഠിക്കരുത്. തമ്മിലും ദുശീലങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ട. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജഗത്ലാൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം മേടിച്ചൊരു വാചകമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചേക്കുക. അതിലൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയലമായും എല്ലാ ഓത്തും എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതിനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം കിട്ടും. ഇന്ന് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫിലിമിന് പോകണോ അതോ ക്ലാസ്സിൽ പോകണോ എന്നുള്ള ഡയലമ വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കുക. അപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അമ്മയോ അച്ഛനോ തരും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നെത്തിരിക്കുന്ന പേരൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പേരൻസിനോട് റിക്വസ്റ്റ്, 1ാം വർഷത്തെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾ വിൽ ബി വെരി പങ്ക്ച്വൽ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ PTA മീറ്റിംഗ് ഈസ് ദെയർ, പി എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അവരെത്തും. TA പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ 1ാം വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അവസാന വർഷം വരെയും ഇവർ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ആ കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു CCTV എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ CCTV വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് കോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ കോട്ട് ഇടാൻ കാണിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഉത്സാഹം 1 വർഷം കഴിയുമ്പം ഇതിടാനുണ്ടാകണം. അന്ന് പറയുക ഇത് ഊരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ്. അതുണ്ടാകരുത്. ഇതൊരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ തിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഓത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഈ ഓത്ത്? നമ്മൾ ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേഴ്സ് ഓർ ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലാസ്റ്റ് 1 month ഓൺവേഴ്സ് യുവർ ലൈഫ് ഈസ് interconnected with the patient-doctor relationships. And everybody thinks and every patient wants to meet a good doctor. That means
not only in your appearance but also in conduct. Like your etiquettes, your way, manner in which you are dealing with a patient, everything. അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കഷണ്ടിയുള്ള ഡോക്ടറെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ മുടി നരച്ച ഡോക്ടറെ കാണണം. മുടിഞ്ഞ ഡോക്ടറെ അല്ല, മുടി നരച്ച ഡോക്ടറെ. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താ? We expect certain things from doctors. When you mature, you will have these things. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി, it has been the thinking of philosophers, the religious people, politicians, etc., how a doctor should behave. But that is why ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിലിമുള്ള ആരെ പറ്റിയാണ്? ഡോക്ടർമാരെ പറ്റിയും പോലീസുകാരെ പറ്റിയാണ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും നാട്ടുകാർ തട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് there are certain rules and conducts. ഇത് എന്തായിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഓത്തെടുക്കുന്ന നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എയറോസ്റ്റസ് കാണിക്കില്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമറി ടു ടെൽ. അങ്ങനെ ആകാതെ ഈ ഓത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേയെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പം ഓത്തിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണിയിലേക്ക് പോകാം. ദയവായിട്ട് ഫക്കൽറ്റി ഓരോ റോയുടെയും സൈഡിലേക്ക് വരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വന്നെത്തിരിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റികൾ പ്ലീസ് കം ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓരോ റോയുടെയും ഇതൊരു സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ്. ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് റോയിലിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 3 പേര് ദയവായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. ഫസ്റ്റ് 3 പ്ലീസ് കം ടു ദ ഫ്രണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 3 പ്ലീസ് കം. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറിമണി ആൻഡ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് 3 ബി റെഡി. ക്യുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് 3 പ്ലീസ് stand up and come to the front. Dr. Ramakrishnan, please help the second. Next 3 please come forward. Please reach Sunita madam. Next, please. ലൈൻ നീക്കേണ്ട, ഓരോരുത്തർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നുള്ള. വിജയലക്ഷ്മി മാഡം. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലീസ് കം ടു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫാക്കൽറ്റി. All the faculty, please help the students to wear the overcoat and wear the stethoscope. All are requested to rise. So now we move on to the oath taking.
I think all of you have taken the overcoat. Those are not, please do it quickly. Are you ready? Okay, all of you keep your hands in front like this. During the period of study, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My action shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains. Nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in actions appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, updated with the latest developments in the field, and widen my knowledge. I shall treat patient of gender other than mine in the presence of relatives or attendants. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Jai Hind. All of you, please sit down. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. We would like to extend our heartiest congratulations and best wishes to the young budding doctors of 2023 batch. We request one of our senior-most teachers, Dr. Sri Kumar A. Sir, Professor and HOD of Department of General Surgery, to kindly come up to the stage to felicitate the students. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണദാസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസ്,
CEO Dr. P. Krishnakumar, Dr. R.C. Krishnakumar, Director of Operations, Dr. P. Tulasi, Trustee, and Sumita Krishnadas, Management Representative. And ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തന്ന സ്വാമി ആദിത്യാനന്ദ സരസ്വതി, പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലെയും പാലക്കാടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രിയങ്കരായ 2 പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഷീല ആൻഡ് ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി എൻ്റെ പഴയ പരിചയക്കാരാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഡോക്ടർ ജഗത്ലാൽ ആരതി ആൻഡ് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ വേദിയിലും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ. ഈ 200 ബാച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് 200 പേരില്ല. പക്ഷേ 200 പേരുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ ഫങ്ഷൻ അത്രയും ഗംഭീരമായി ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മ എന്നെ 1973 73 ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 200 കുട്ടികൾ, ഇവിടെയും ഇപ്പോഴും 200 കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ഒരു കോളേജിലിരിക്കുന്ന ഫീല്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഇതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നിലയിലോട്ട് എത്തുക, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളോട് ഇതിനു മുമ്പേ സംസാരിച്ച എല്ലാ വിദഗ്ധന്മാരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറിമണി, ഈ കോട്ട് അഴിക്കരുത്, അവസാനം ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ അഴിക്കാവൂ, പിന്നെ അല്ലാത്ത ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം അഴിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഡോക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്ക് സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതഴിക്കുന്നു. ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ കോട്ടിട്ടിട്ട കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നൊരു സ്റ്റേജുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ള കോട്ടിട്ട ഒരാളെ അടിക്കാനോ വഴക്ക് പറയാനോ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് വിട്ടാലും ഫസ്റ്റ് MP കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും കോട്ടഴിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരും കോട്ടഴിക്കാൻ, ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ. ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു കാര്യവും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡത്തെ കോർഡിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 3 സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അത് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിദഗ്ധമായ ടീച്ചർമാരാണ് അവർ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അടക്കമാണ് പഠിപ്പിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സംഗതി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം ഈ 1 വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് വരിക. മനസ്സിലായല്ലോ? അവിടെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്തു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷവും ഇതിൽ 100% വിജയം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി ജഗദീശൻ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമായ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ കൂടിയും ഒന്നുകൂടിയും ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now we invite Dr. Jagatlal PC sir, Professor and HOD, Department of Biochemistry, and also one of the multi-talented artists of our college to offer felicitations to the students. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഉള്ളവൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം.
എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രഭാപൂരിതന്മാരായി നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ ഒരു കീർത്തനം ഓർമ്മ വരാണ്. കന്നഡ ഗൗളം എന്ന രാഗത്തിലുള്ള ഒരു കീർത്തനം. കന്നഡ ഗൗളം. സ്വകസുചൂടതരമ സ്വകസുചൂടതരമ നീ സ്വകസുചൂടതരമ നീ സ്വകസുചൂടതരമ രാമ സ്വകസുചൂടതരമ. അതതിൻ്റെ പല്ലവിയാണ്. പിന്നെ ആ കീർത്തനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലയോ ശ്രീരാമസ്വാമി, അങ്ങയുടെ ഈ പ്രഭാപൂരിതമായ മുഖം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഡോക്ടർ കുട്ടികളായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ആനന്ദമുണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ അതാണ് ആ കീർത്തനം ഓർമ്മ വരാൻ കാരണം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആരാധ്യനായ ചെയർമാൻ സാറും സംപൂജ്യനായ സ്വാമിജിയുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ചില ബയോകെമിക്കൽ വെർഷൻ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മാതാപിതാക്കളെ ആരാധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, സാറ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ്രൂ സാറ് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ബയോകെമിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ക്രോമസോമുകളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള, അച്ഛൻ തന്ന ഒരു ക്രോമസോമും അമ്മ തന്ന ഒരു ക്രോമസോമും ചേർന്നിട്ടുണ്ടായ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു കോശമായിരുന്നു. യു were a single cell. From that single cell, this entire kingdom of body is derived out. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 2 ഹാഫുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 സൈഡുണ്ട്, ഇടത് ഭാവവും വലത് ഭാവവും. അതിലൊരു ഭാഗം അച്ഛൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം അമ്മയുടെയാണ്. 2 ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം പേഡാണ് ഓർഗൻസ്. ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ, റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറും അമ്മയുടെ മറ്റൊരു ഹെമിസ്ഫിയറും. 2 കൈകളുണ്ട്. ഒരു കൈ അച്ഛൻ തന്നത്, ഒരു കൈ അമ്മ തന്നത്. സത്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, പരമസത്യങ്ങളാണ്. 2 കാലുകൾ, 2 കിഡ്നി, ഹൃദയത്തിന് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അറകൾ, 2 ലങ്സ്, എല്ലാം പേടാണ്. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദേ ആർ ലിവിങ് ത്രൂ യു. ഇപ്പൊ സ്വാമിജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തനയൻ എന്നൊരു വാക്ക് സമയം. തന് എന്ന് പറയുന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് തനയൻ്റെ. തന വെച്ചാൽ ശരീരം എന്നുള്ള അർത്ഥം. തന് അയനൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. തനയ, മകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തനയ, മകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തനയൻ. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അയനം ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് നമ്മൾ. അവരിൽ അന്യമായി നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചില ബാച്ചുകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കണ്ട. നിങ്ങളൊരു പുരാണ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത ഒന്നും വായിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയെയും ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം. കാരണം അവരിൽ കവിഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ഒരു ഈശ്വരൻ ഈ ലോകത്തിലില്ല. അച്ഛൻ, മാതാ ച പാർവതി ദേവി പിതാ ദേവോ മഹേശ്വര എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, ലോകത്തിന്റെ അച്ഛൻ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ അച്ഛൻ പിതാവാരാ? നമ്മളുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ. ലോകത്തിന്റെ മാതാവാരാ? നമ്മളെ സ്വന്തം അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടയാവും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ, നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടനാവും. ഇതൊരു പരമസത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പടം വെക്കണം. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ. അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ പെയർഡ് വിത്ത് ദം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ക്രോമസോമാണ് നിങ്ങളിലുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചിന്തകളും അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളത് അവയർ അല്ലെന്ന് മാത്രം. ഇത് പരമമായ സത്യമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ജീവി എന്ന് അറിയൂ? കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട്, ആമ. ഈ ആമ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമയുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പറയുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് അത്ര ഈ കുട്ടികളുടെ ചലനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ എവിടെ നീന്തിപ്പോയാലും ഈ അമ്മയുടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് പോലെ കണക്റ്റഡ് ആണത്. എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമായി ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നല്ലതേ വരും. അവരെ ധിക്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെയുമയോ ആരാധിക്കുക. അത് ബയോകെമിക്കൽ, അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. സ്വാമിജി ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. യുവർ ഓൾ നത്തിങ് ബട്ട് ദ ജനറ്റിക് ക്രോമസോമൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് യുവർ പാരൻസ്. അപ്പം അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, നന്നായി പഠിക്കുക, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ഇവിടുന്ന് പാസ്സായി പോവുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ. പിന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഡിഗ്നിറ്റി വേണമെന്ന് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, സാറെന്ന് പറയും. ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടു തരം സെൽഫുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കോളിനർജിക് സെൽഫും ഒരു അഡ്രിനർജിക് സെൽഫും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് അഡ്രിനർജിക് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. കോളിനർജിക് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഡ്രിനർജിക് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. കോളിനർജിക് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. കോളിനർജിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടുത്തെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസിറ്റൈൽ കോളിൻ. അഡ്രിനർജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അഡ്രിനാലിൻ, നോറഡ്രിനാലിൻ, ഈ അഡ്രിനർജിക് ഫൈബേഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഈ അഡ്രിനർജിക് ഫൈബേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും അസിറ്റൈൽ കോളിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ, പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പോൾ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ? ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, റെസ്പിറേഷൻ, മെറ്റബോളിസം, എല്ലാ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരസിമ്പത്തറ്റിക്കാണ്. അത് നമ്മളുടെ നേരിട്ടല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വെക്കാനും അത് വിഴുങ്ങാനും മാത്രമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ സംഭവിക്കണേ? ഒരു പിടിയില്ല. അനന്തവും അജ്ഞാതവും അവർണ്ണനീയവുമായ ഒരു മെക്കാനിസം, ഒരു മെറ്റബോളിക് വേൾഡിലേക്കാണ് ഈ ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ എ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ടാകുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്ററൈസ് എൻസൈം എന്ന്, എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക് GMP ലെവൽ കൂട്ടി, എങ്ങനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ കാഴ്ച ഉണ്ടാവും, ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അനന്തവും അജ്ഞാതവും അവർണ്ണനീയവുമായ ഒരു ശക്തി ചൈതന്യമായി പ്രകൃതിയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ആ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. അച്ഛനും അമ്മയും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെയുള്ളതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അഥവാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. അത് നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് തന്നെ നടത്തുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രിനർജിക്കാണ്. അറിയാലോ, അഡ്രിനലിൻ്റെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് അഡ്രിനർജിക് ഫൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹം, കാരുണ്യം, ദയ, ത്യാഗം, സൗഹൃദം, ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളാണ്. അത് മൂല്യാധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പോൾ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. പാരസിമ്പത്തറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ സിമ്പത്തറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം സിമ്പത്തറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരബോധം. അപ്പോൾ അതാണ് സ്വാമിജി ഉദ്ദേശിച്ച സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാരീരികമായ റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല, ദേഹാഭിമാനമല്ല. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹ്യാഭിമാനം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദേഹാഭിമാന, ഇറ്റ് ഈസ് ദേഹി അഭിമാന. ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദേഹി അത് പ്രകൃതിയാണ്. ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മഹാപ്രകൃതി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്,
7.5 ട്രില്യൺ സെൽസുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. 7.5 ട്രില്യൺ സെൽസ്, അതായത് 7.5 ലക്ഷം കോടി സെല്ലുകൾ. ആ സംഖ്യ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 7.5 lakhs of crores, അത്രയും സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു മഹാ സാമ്രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരാണ് നമ്മൾ. എന്നാലോചിച്ചു. എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ കോശങ്ങളും നമ്മളുടെ ഒരു ട്രൂ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ജനറ്റിക്കലി. ഉദാഹരണം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഈ ജഗത്ത്ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ആൾ 7.5 ലക്ഷം കോടി ജഗത്തുലാൽമാരാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാജഗത്തുലാൽ സംഹിത. സത്യമാണത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് അനന്തമായ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, അനന്തമായ കഴിവുകളാണ് നമുക്ക്. അതിനെ നമ്മൾ ജീനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സ് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കും. ജനറ്റിക്സിൽ 10% ജീൻസ് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഒരു ആയുഷ്കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്രേ. Only 10% genes are utilized throughout your life. The rest of the 90% genes are sleeping. ആ ജീൻസിനെ ഉണർത്തിയാൽ നമ്മളിൽ അമാനുഷികമായ ശക്തി വൈഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ആ ജീൻസിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെന്താ, അതിന് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ജീൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്? 5 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ജീൻസിനുള്ള. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വാക്ക് ഏതാ ശ്രദ്ധിച്ചത്? ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള വാക്കാ. അപ്പൊ 5 ഡികൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. ഈ 5 ഡികളും നിങ്ങളുടെ ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡികളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ, 2 ഡ്യൂട്ടി, 3 ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, 4 ഡിറ്റർമിനേഷൻ, 5 ഡിവോഷൻ. ഈ ഒരു 5 മൂലകങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ, നിങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയെ, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഈ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ഈ 5 മൂല്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തൂ. നിങ്ങൾ മഹാപുരുഷന്മാരായി മാറും. അതിനുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീൻ ആക്ടിവേഷന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ധ്യാനാത്മകമാക്കൂ. ഈ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഇതിനൊക്കെ അപാര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വേദാന്തവും ബയോകെമിസ്ട്രിയും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു കാരണം അത് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ സാറ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിക്കും നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സാറ്. ഒരു പരമായ സത്യമാണ്. ഒരാണും പെണ്ണും ചേർന്നാൽ എത്ര എക്സും എത്ര വൈയും ഉണ്ട് പറയും? ഒരു വൈയും 3 എക്സാ അല്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? വിമൻ ആർ മോർ പവർഫുൾ. They are 3 times powerful than men. ഇത് സത്യമാണിത്. പ്രകൃതി അതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ആനുപാതികമായി സാർ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ 75% കുട്ടികൾ കറക്റ്റാ പ്രകൃതിപരമായി. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നിങ്ങളിലുള്ള ശക്തി ചൈതന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ശക്തികളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനന്തമായ ശക്തി വൈഭവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും. നിങ്ങളൊക്കെ മഹാത്മാക്കളായി മാറും. അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, we would like to call our own class representative, Agnidevan, to share a few words from the heart. Respected dignitaries on and off the dais, honorable professors and other faculties, my fellow batchmates
and dearest parents, good afternoon to all. Right after 1 month, joining into a professional college, diving into the field of MBBS, the life at PKD IMS did teach us a lot of moral values. We, the first ever colossal batch of 200 students, are looking forward to an engaging, intensive, and tightly packed academic schedule with a tinge of entertaining as well as enlightening activities. Opting to the course of MBBS, we do realize that the vast topic we got to cover is not so easy, just like Dr. Sheila ma'am did mention it earlier. But like Dr. M.A. Andrews sir did counter it and support us, the entire department as well as the management is always with us, supporting us. And with their support, we are feeling motivated and confident as it should be. On this memorable day, we all assure you to bring the best out of us, whether it be academics or extracurricular activities. I'm concluding. Thank you. Thank you, Agni. We would like to invite our soft-spoken yet vibrant professor and HOD of Physiology Department, Dr. Arati Anand Amin ma'am, for delivering the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I won't take long because I know hypoglycemia is setting in. Everybody is eager to meet the parents, and 10 times more the parents are eager to meet you all. So I'll just keep it short. At the onset, I'll thank each and everyone who has gathered here to witness the induction program of a 9th batch of MBBS students, 2023 batch. I thank our Honorable Chairman and Managing Trustee, Nehru Group of Institutions, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, for gracing this occasion. Thank you, sir. I thank respected Adhyatmananda Swamiji for blessing this special occasion. Thank you, sir. I thank our respected Dr. B. Sheila ma'am, Principal, Government Medical College, Thrissur, for accepting our invitation in spite of busy schedule and inspiring our students. Thank you. I thank my mentor, Dr. Vijayalakshmi Madam, Principal, Government Medical College, Palakkad, for coming and motivating our students just as she continues to motivate me. Thank you, ma'am. I thank our respected CEO and Secretary, Nehru Group of Institutions, Dr. P. Krishna Kumar sir, for addressing our students. Thank you. I thank our Honorable Trustee, Tulsi ma'am, in her absence here. Thank you, ma'am. I thank our respected Director, sir, Dr. R.C. Krishna Kumar, for guiding us at each and every step of our life in PK Dance. Thank you, sir. I thank our management representative, Nehru Group of Institutions, Mrs. Smita Krishnadas, whose presence has made this event even more very special. Thank you, ma'am. I thank our principal, Dr. M.A. Andrews, sir, for delivering the oath. Thank you, sir. I thank our beloved Dr. Sri Kumar, Professor and HOD, General Surgery, for the inspirational speech. Thank you, sir. I thank Dr. Ramakrishnan, sir, Professor and HOD, Anatomy, for welcoming the whole gathering. Thank you, sir. I thank Dr. Jagatlal, Professor and HOD, Biochemistry, for addressing our students. I thank all the dignitaries off the dais, on the dais, all the HODs, all the seniors from various other sister institutions, all the teaching faculties, my seniors, colleagues, all those who have joined us in this institution. Thank you. I thank all the parents who have gathered here to see the little ones take baby steps in their professional life. I'm sure it must be like a reminiscence for them, remembering how their first step was in the kindergarten. Welcome. I thank our administrative manager, Mr. Bhatt, for making two ends meet. Thank you, sir.
I thank all the office staff, the non-teaching faculty, IT department, the housekeeping, audio visuals, in case if I have missed anyone, it is not intentional. I thank each and everyone who is present here, who has joined us today, without whom this event would not have been a success. Thank you. Thank you, ma'am. Now that we approach towards the end of this induction program, we, Greta and Deviga, would like to thank everyone for taking out their valuable time to join us for this memorable occasion. So let's conclude this event with National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We request all the distinguished guests on the dais to stay back for a group photo session with the students, requesting you to kindly occupy the chairs kept in the front.